عجيتكم ما جيتك زيك الحال إنك يجو فكرون يزوجك كديش تمقر قورت غينا الراو يجو واسكره السوء أمنسي الناس مقر قورتني يفكرون الناس روحا وايد ما تسكر ذا منسي يروح يفكروني يا سيدي تقديت وكتوم يسدي ولاد الناس يقبوشتني ذاك السوق ماني هلا ولا يا سيدي قبوشتني هذا سنانك من سيام قرثني افكروني عاود يفا هاتين سنانا قريبه هو قبوشتني ها عرض الزكس غاه تشا قديتني وكسوم الكل هادي ولا افكروني اسيني ها مقرقورت سي غيدا منسوخ عمرا سيد غير ما نقربصي الناس ما تيدي تعمر الدا يوكسو مني ديوغ ماني قلا الناس لم يعرضها قبوشتني تشيغت الناس هتشيت إيه مالي رفد ديما ننم كذو الراو النم روح خاني مولا ننم مسكينة غاه رفد ديما النس يراو النس روح وما تيقيم وحدس غمط نوسال هكذا الايام هوا يوفي شي ما النس وما دي تحوس من ناس يدير نحزاو في النس ايس لي يجو في غر يوسد غرس الناس نتشا كيدير نحزاو في النخ هكذا وراو النخ يتخال في الناس يروح في غرني غير تحزاو ثني النس اوري عشت النس يبدا يسخر تشوج هسلاس حزاو ثني الناس ماني كلان يسخر تشوج اوري عشتينو الناس النتش سيدي فيغر اكر ديمير هاوي دراو النم هاو اللي دخا من النم غير ورقاز النم هو كذ مسكينة الناس يمير اداسغ عرجاي ادسوك غيميينو ادق غلعجارينو وكذ حايكينو اداوي غراوينو وداسغ هكذ هلا يمدراو النس نتذهب سيه غورث لمطيتو في غرني صرضيت سنتات سوراو النس مسكينة أبغى يروح في غرني حالة غيرين ديال البور ينوض حالة كنيف نتوشت دغا يوكا افكروني هايندي لي ترجى هوا في غراي كي ديك روحنا دي داوي نحزاوتينو يما حضر دي وليش خدمة سكيخ يويه شقر ظهرو يروح يقول غالا مي قزرا في غير حالة غير يلوى ديال وسطنا البور يوكا حالا كنيف نتكوش تيلوى يقرب غا يسطي راسيخ في القيض غا يصفق دراو النس هاك تحزاوت النس يريه نخا من سن وعيش لاباس عليهم نتشكي غا بريد بريد نتثكا وحريق نتسوي غا مانو بريق نتثسوا نتسوي غا من نيت ايمن نتثسوا ومانو بريق. Peut être considéré comme un récit bref qui rapporte des événements imaginaires, des aventures. Il est là soit pour distraire, soit pour apporter une certaine pédagogie, donc transmettre un message. Bon, le conte, c'est un procédé pédagogique vivant pour faire passer des messages ou des valeurs morales. Il fait appel au fantastique et au merveilleux et il correspond exactement aux besoins des enfants qui baignent dans cet aspect-là et qui reçoivent le message 5 sur 5 et qui leur permet de construire d'abord leur personnalité et d'évoluer. Le conte constituait le socle identitaire de cette communauté. C'est lui qui lui permettait jadis d'enrichir la langue chenouille, d'éduquer les enfants dans leur langue maternelle
et de pouvoir les distraire et donc leur donner la possibilité de connaître des fictions, des choses imaginaires. تقرا الروحان الزوزين ناس نشمي ذيك غاضو نشمي ذيك غاضو شما زوزر بزاف الزوزر ناس يد نبضاي جا الناس حبس جا كم مركه من بعد كمل يد انا الزوزر يد انا الزوزر ناس نشمي ذيك غاضو هي مي الزوزر ناس ارواح ارواح نبضاي الناس هذا غشو كاشم زوزر صفا خذنا ايديت النغمة تاعك ايه معليش كملوا برك المهم سيو لنا داين تشوح لا كملوا حسين مليان دوني سيدي باتمان. L'idée de transcrire le conte est sortie de la réalité, d'une réalité sociologique. Nous avons remarqué qu'il y avait des potentialités culturelles rattachées à la langue chenouille, qui est une variante de la langue amazigh. Donc il y avait beaucoup de pratiques culturelles telles que la poésie, le chant, mais qui ne bénéficiaient pas d'espace à même de les faire connaître. سيدي عبد الرحمن ينادي هاتف كشنب اكوت ورث نازف هليليا سيدي عبد الرحمن ينادي هاتف كشنب اكوت ورث نازف هليليا سيدي عبد الرحمن يجد ذلبني قلم التجديد الجير الصافي هليليا. En fait, l'idée de réaliser un recueil du conte chenouille existe depuis toujours, particulièrement depuis la naissance de l'association, notre association, l'association des Amis du Monde Chenois, qui est née en 1989. Et parce que réaliser ce conte représentait pour nous quelque chose de très important, ayant nous-mêmes, lors de notre enfance, baigné dans cette atmosphère où le merveilleux et le fantastique se disputent. Donc nous voulions laisser quelque chose aux générations actuelles et aux générations futures, et en même temps apporter une contribution à la protection de la langue chenouille qui était menacée. Donc nous avons bénéficié d'un apport de la Commission européenne en Algérie à hauteur de 80%, et l'association a contribué avec les 20% restants. Ce projet consistait donc en la sauvegarde d'un patrimoine culturel immatériel. Pourquoi immatériel? Parce qu'il émane beaucoup plus d'une oralité que d'une matérialité. Donc il fallait faire appel à la mémoire, à la mémoire séculaire, à la mémoire de vieilles qui ont emmagasiné depuis des millénaires le conte, le chant, la poésie, et sur une sphère géographique qui s'étale donc à peu près sur 120 km, parce que ce n'est pas uniquement le chenois qui était au centre de cette préoccupation, mais c'est toute cette sphère culturelle qui s'étale donc de Mazafran jusqu'à Bnehoua, donc avec une langue qui est plus ou moins similaire, à l'exception de quelques nuances qui apparaissent et qui sont beaucoup plus dues à des nuances d'oralité, mais non pas des nuances divergentes, au contraire, elles convergeaient. Nous avons réuni nos équipes, une équipe d'enquêteurs, femmes et hommes, et une équipe de traducteurs du français vers l'amazigh et de l'amazigh, de l'arabe vers l'amazigh. Donc nous avons envoyé nos équipes vers les populations que nous avons ciblées ensemble,
particulièrement les vieilles personnes, surtout les femmes qui portent les valeurs, et certains hommes qui continuent à utiliser ce moyen pédagogique d'éducation. يستلطف هو الفغن ديما ولا نوخا من ناس حاز تصير وحده بهذا فضح لي ما ترجم في اللي الناس نيلا ولا شقاج سداني السير والسولي أقرب يقندي هذا قرب غير لسات هيويد أقوذي هرني داعوذي هنيان الغضي خليا مرتسم خاليث كمل لرني بزاف باين قررت الحاجات خلاص والله فكرت تود بالك تمثلي ولا تمثلي سيدي عبد الرحمن يراد لي هذا كسان هكوت ورغ نادف ليليا سيدي عبد الرحمن يجدد لي ابني قرم التجديد الجير الصافي يا ليليا ليلي ليلي يا ليلي ليا ليلي ليلي يا ليلي ليا ليلي. Nous avons adopté la transcription officielle, donc, parce que nous avons quand même une institution qui s'appelle le Haut Commissariat à la Mazérité, qui aujourd'hui fait usage d'une transcription qui a tendance à devenir universelle, parce qu'il y a beaucoup de travaux et beaucoup de productions, beaucoup d'œuvres qui ont été mises sur le marché dans la transcription en lettres latines. Donc une fois ces matériaux réunis, il fallait qu'on discute au niveau de l'équipe du projet, parce qu'il y avait une équipe du projet qui avait été réunie, du devenir donc de l'édition. Le recueil, l'accueil, plutôt la collecte des contes s'est faite de façon facile, compte tenu de l'accueil qui nous a été réservé dans les familles du Chenois et que nous tenons à remercier pour l'apport qu'ils ont apporté. Donc une fois la banque constituée, nous avons mis en place des équipes de traducteurs renforcées par des personnes qui maîtrisent la langue amazigh, et nous avons fini par réaliser ce recueil qui a été édité à plusieurs exemplaires, en plusieurs milliers d'exemplaires, et que nous allons aujourd'hui distribuer dans les écoles de la Wilayat Tipaza pour permettre son utilisation dans le cadre pédagogique. جيك حزوت وروس سبع وراشن هرنيد ديس باشا ترنيها الناس أقلامهم نروح هدراري قبل دخان وإلا تسرش تقنض العلم ذا ملال وإلا درش قنض العلم ذا زقوا الناس يمطوط ميستن روحوا قاسن العلم ذا ملال باش ولا نوراوينو روحوا قاسن العلم ذا زقوا جنان روحن هرجت ولا ولاش مرة رشتني هروح أكتمطوط ميس يغزر السيرة نسليها ضوفت سرقوا يسقوا مان قرص مطوط ميس قيمة إبليس قيمة الشيطان قيمة إبليس قيمة الشيطان وما الناس قيمة مجليد سبعة يتماس قيمة مجليد سبعة يتماس إيه وش تخم غير يمسترو الناس قايد بركوكس أتشغ ساتقاسي دي ماس بركوكس ندي سيغاسي هدا قبضة صفوس قاسيس باش يحرقوا فوس الناس هذه يعني ولا غير بصح سبعة يتماثل المجنيين النغلال. Les femmes jouent un très grand rôle dans la transmission du conte. Elles sont chargées traditionnellement d'être les gardiennes de toutes les traditions communautaires
Bon, ça peut s'expliquer par le fait que dans la division sociale du travail, la femme est chargée d'éduquer, d'entretenir la maison et dans l'éducation, donc faire passer des valeurs communautaires, des valeurs identitaires, alors que l'homme, lui, est chargé de tout ce qui est travail à l'extérieur. Maintenant, sur le chinois, nous remarquons qu'il y a une pauvreté du sol, donc un travail de l'agriculture qui n'est pas important. Les hommes sont obligés de sortir à l'extérieur, donc d'aller chercher du travail. Et en quête de travail, ils se retrouvent dans des villes et quelquefois, faute de moyens de communication, de pouvoir rallier leur maison le soir, donc ils sont obligés de rester. Alors le rôle de la femme qui reste à la maison, lui est pratiquement imposé pour pouvoir sceller ces liens familiaux, et à travers ce scellement, il y a le conte qui constitue, et qui constituait dans le temps, un moyen privilégié de loisir, à défaut d'existence d'autres moyens. عباك الصح ديال برج ديال المتساد زيد غير تقلع ما كي سولت انت كذا قالوا كاع ما السير مزيان ومن بعد ندير كلش لا فوا زعفر الشرط الزغط طوماطيش نلحب ورنا واش تحب تفوتاون ابتي فو فهمتني تنانت بصح الا قلت تمتي هو خمسيد اولا علاش معليش البرنجون ميت البرنجون ميت يتشور في سنان ياك L'enfant a un lien très très fort avec la femme chenouille. À regarder la manière dont il est porté dès son plus jeune âge sur le dos lorsque la maman va au champ pour travailler, il ne quitte pas son dos, ou alors elle le porte, elle le tient par la main. Et le soir, c'est un besoin qui s'exprime chez tous les enfants de se rassembler autour de cette maman ou de cette grand-mère pour raconter les contes. Même si aujourd'hui la télévision, la radio ont un peu réduit ce champ, il reste quand même important. الناس دين الروج اللي دانا ندين سبعة بصح الناس بصح نشدو بريدة نروح نشدو بريدة بالولاية على ودا السر نتكسي ملالن عروسة السر نتكسي بركان هاني يوضن دين الناس نخدم تسنيه الناس لا نشا السر دا غير شم سير دا هاني يبطون تروح ولا بركان تستعمل تولتمسن ولا تكحلوش حنا لو سهلة لو سهلة لو سهلة لو سهلة غيوين المحجوبة خيتي استننيه تراسي الغمان السكمليش نتلغم تاكل القدران نستروه الديش تروه راه روح عندي داك يسموهم. Symbolisme qu'on peut percevoir dans les contes qui ont été recueillis et publié peut être évocateur d'abord, comme c'est le cas du conte qui est une fiction imaginaire,
et qui peut jouer le rôle pédagogique. Donc il y a un certain nombre de valeurs qui sont transmises. Donc il y a le bien et le mal qui sont incarnés, bien sûr, par beaucoup plus de présences animales qu'humaines. Donc on retrouve le lion qui incarne la force, on retrouve le chacal, lui, qui incarne un petit peu la ruse, la malice, mais aussi la lâcheté. On retrouve le hérisson, lui, qui représente la sagesse, celui qui dit du bien, qui tranche, l'arbitre. Et on retrouve aussi la gourmandise chez la grenouille, la lenteur, mais surtout le gain à la fin, c'est-à-dire la réussite chez la tortue. Tous ces animaux donc essayent de transcender et de mettre des valeurs chez l'enfant. حجيتكم وشن أكت سقنينت مسشراخن روح نخدمنا يرزاقها خدمنا يرزام يخدمنا يرزاه الناس عمي محمدية الناس أنا نروح أنا مجر الناس هوها غنانا غروح غا يدر غسمودي روح مجرد نتاث روحي مجر قنين تسني الناس هي نسروث الناس روح نشام يدر غليزة اسموضي أما يدر غليزة نتاث الراس دليزة روح السروث الناس هي الزوزر الناس ينسى ودي روح الزوزر نشام يدر غاضو يروح الزوزر وحدس هلا ما أفا غنشلني يردن الناس يمريا دانفضا الناس يروح داغي شوكارا داسا نتساتي وياسي شوكارني يويد هايديت يقاسي تقول شلني يردن ينداس هنداس قولين تسني هزار يتنسيدي ثني تقول شلني الناس قال ماني كتشيني زورينا عمي محنتي ناس تشي تاغنانا تشي زورتني نتساتي قدام ما غي زورتني تتنسيدي تجبلاكي سيدي ثني هجبلاكي سيدي ثني ستيلفت قخبون يقبض ويديني يقبض قولين تسني سقدار الناس ويك يقبض ذاق أيناه يقبض عروق جدارينو. Bon, le conte, comme dans tous les contes, je crois qu'ils se ressemblent à travers le monde, comme dans les contes de Perrault. Le conte Chenouille s'appuie sur des animaux pour transmettre les messages. À juste titre ou à tort, certains animaux sont taxés de lâches, de méchants, d'autres pour d'autres valeurs comme la force. Et il y a aussi, on utilise pour arriver à transmettre l'amour, l'amitié, l'amour familial, l'amour filial, l'amour entre frères, etc., utiliser des êtres humains dans les contes. الناس كانوا ودي قبضنا ينغين سوقتهم هذه قاذا الناس ولاش ايلي رحمة ربي الذين يجوني لسيف شر يغا هدي نقين قامه ينغا ايه الناس وتشي غاقولين سنو جيق توابقينو. Conter est un art. Donc, il demande des capacités particulières, et c'est pour cela que d'un conteur à un autre, selon la manière dont c'est narré, le conte accapare l'écoute des enfants et se trouve plus imprégnant. Raconter exige des vertus chez l'être qui doit s'occuper de ça. Dans le conte, on remarque que cette opération est toujours dévolue à la grand-mère qui incarne la sagesse d'abord, mais aussi avec l'âge, la pureté de l'âme. Parce qu'elle a besoin
de persuader ces enfants de la véracité des valeurs qu'elle essaye de leur transmettre. Dans le recueil figure un conte, le coucou et le troglodyte. Le troglodyte, c'est un tout petit oiseau, et tout le monde sait que le coucou va nicher dans le nid du troglodyte, qui s'occupe ensuite des petits. Bon, il y a ce conte Chenouille qui se rapporte à cela, et qui relate un peu l'histoire des hommes qui se sont toujours battus pour un oui, pour un non, qui ont inventé des armes pour s'entretuer, pour se détruire. Et le conte dit qu'un jour, la nature a été complètement affectée et les animaux, les oiseaux, voulurent mettre fin à cet état de fait. Donc ils ont tenu une réunion, et à l'issue de cette réunion, ils ont décidé qu'il fallait que l'un d'eux se consacre toute sa vie à chanter. Et le coucou s'est porté volontaire. Mais pour éviter l'extinction de la race du coucou, il fallait que quelqu'un prenne en charge ses œufs. Et c'est pour cela que le coucou va faire ses œufs dans le nid du troglodyte. Mais l'histoire va un peu plus loin, parce que dans le chenois, on accorde énormément d'importance à la naissance du printemps. Et les femmes chenouilles, de tradition, réveillent leurs enfants le premier jour du printemps à l'aube, pour assister à la naissance de la vie, du premier jour de printemps. Et l'histoire dit aussi que lorsqu'un enfant est surpris dans son lit par le soleil, il restera le restant de l'année fainéant. أزمورك ذورثان سوسون النكت غماين اللوش نتزقي دي غيران ذا الدويق سقن فاين. Le conte mérite une meilleure place que celle qu'il occupe actuellement, de par sa qualité comme moyen de communication de valeur. Il devrait trouver une place plus importante dans les médias, presse, radio, télévision, et être édité de manière plus étendue. Sur le plan pédagogique, nous estimons que le conte devrait trouver sa place dans le système éducatif. Le conte s'adressant à l'adulte de demain doit bénéficier d'une vulgarisation soutenue, d'autant plus qu'il constitue un moyen d'épanouissement de la langue et de la langue maternelle surtout. Donc en plus de sa publication qui facilite sa lecture, en plus de son introduction dans le système éducatif qui va participer à forger l'imaginaire de l'enfant, il est important aussi de le faire introduire dans les médias à travers bien sûr la bande dessinée, à travers le dessin animé, qui pourra être aussi un outil important de fixer l'imaginaire de l'enfant qui, lui, a tendance aujourd'hui à s'asseoir devant la télévision pour regarder des dessins animés qui lui sont diffusés à longueur de journée.